program, we have our ceremony lighting of the lamp. Faculty, Mrs. Aparna Sumandri, please join the program. Dr. Vijayashri ma'am, please join the lighting of the lamp program. Dr. Srilata ma'am, please join the program. Sonia ma'am, Indija ma'am, Divya, please join the program. Lighting of the lamp. And students, Happy International Girl Child Day to all. The United Nations General Assembly passed the resolution Girl Child. This day is dedicated to recognizing the rights of girls and raising awareness of the unique obstacles they face globally, that is inequalities in health, education, as they navigate and lead solutions in times of crisis such as conflicts, climate disasters and displacement. It focuses on gender justice, education, their rights and opportunities. We all know women play a major role in all the fields. For example, women are IAS officers in the IFS, IPS. Many women are in teaching profession and scientists also. I quote an example here. Tessie Thomas, she is the missile women of India. So with this brief note, I suggest మనం ఈ రోజున జరుపుకుంటున్నాం. సో అట్లా మనకు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే మన సమస్యలు మనమే చెప్పుకోవాలి అనే రోజు ఒకటి ఉంది. అంటే ఈ రోజే చెప్పాలి మన సమస్య అని కాదు, అంటే దానికి ఉపోద్ఘాతంగా అంటే మనకు సామర్థ్యం, శక్తి సామర్థ్యాలను అంటే మనకే సమస్యలు, ఆ సమస్యలన్నీ ఒకదాటిపైనకి వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. సో అలాంటి సొల్యూషన్కే ఈరోజు కనుక అంటే మీకు మాకు మనకు అందరికీ ఉన్నటువంటి సమస్యలకు ఒక రోజు ఉంటుంది కనుక అదే రోజు ఈరోజు. ఈ కార్యక్రమంలో చాలా మంది పెద్దలు అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు కనుక వాళ్ళందరూ మాట్లాడవలసింది చాలా ఉంది, చాలా మంది కూడా ఉన్నారు కనుక నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మేడంకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాను. And dear students, very good morning to all of you. I wish you a very happy Saparity and Ravi Shankar Garu, District Judge, here with us, is here with us today to enlighten about your rights, about human trafficking and what are the remedies whenever we are in crisis. As Dr. Vasavi said, the theme of this day is woman or girl I am and the change I need. That is, women will always be in the forefront to bring the change, whether it is on a domestic front or at the professional front. So, we should not distinguish between men and women. Gender equality is the knowledge, and now I request our guest, I will leave the podium for our guest, and thank you for giving this opportunity. On behalf of all the students, I thank Legal Cell for coming to our college. Thank you. The cultural activities, sports, academics too. Over. The day which represents power, potential, strength of every girl who plays various roles in our lives. But unfortunately, if we look at the statistics, girls are facing various discriminations in the society. Nowadays, even though women are piloting very important projects in even government of India, but there are some places where female fetus are getting aborted. On occasion of this program, I want to sing a song and Harshita will accompany me. ఇప్పటికీ ఇంత జరుగుతున్నా ఇలాగే ఉండాలని చాలా బాధగా అనిపించింది నాకు. అండ్ మోర్ ఓవర్ అంతకంటే ముందు 20-30 years బ్యాక్ ఏముండే పుట్టిన తర్వాత కూడా చంపే
ఒక మదర్ తన ఎక్స్పీరియన్స్ని ఒక పాటలాగా ఇది ప్రజాకవి గద్దర్ గారు రాసి పాడింది. సో వీఆర్ రిపీటింగ్ దట్. ఆడపిల్ల పుట్టేనమ్మో లక్ష గుమ్మడి అత్త తొంగి చూడలేదే ఓ లక్ష గుమ్మడి మగడు ముద్దాడరాలే ఓ లక్ష గుమ్మడి నిన్ను మాసనాడు ఓ లక్ష గుమ్మడి ఆడపిల్ల పుట్టేనమ్మో లక్ష గుమ్మడి అత్త తొంగి చూడలేదే ఓ లక్ష గుమ్మడి మగడు ముద్దాడరాలే ఓ లక్ష గుమ్మడి చెత్త కంపాలేసుకొని ఓ లక్ష గుమ్మడి చెత్త కుప్పలేయబోతే ఓ లక్ష గుమ్మడి చెత్త కంపాలేసుకొని ఓ లక్ష గుమ్మడి చెత్త కుప్పలేయబోతే ఓ లక్ష గుమ్మడి కుక్క పిల్ల అడ్డమొచ్చి ఓ లక్ష గుమ్మడి అక్క అట్ల చెయ్యకందో ఓ లక్ష గుమ్మడి బట్టలల్ల చుట్టుకొని ఓ లక్ష గుమ్మడి బాయిల పారేయబోతే ఓ లక్ష గుమ్మడి బట్టలల్ల చుట్టుకొని ఓ లక్ష గుమ్మడి బాయిల పారేయబోతే ఓ లక్ష గుమ్మడి గంగమ్మ చెయ్యి జాపి ఓ లక్ష గుమ్మడి చెల్లి దానమియమందో ఓ లక్ష గుమ్మడి అరే గింజలో తెసి ఓ లక్ష గుమ్మడి ఊరి పోసి చంపబోతే ఓ లక్ష గుమ్మడి అరే గింజలో తెసి ఓ లక్ష గుమ్మడి ఊరి పోసి చంపబోతే ఓ లక్ష గుమ్మడి పెదవులేమో అడ్డమొచ్చి ఓ లక్ష గుమ్మడి కిలుకు కిలుకు నవ్వబట్టే ఓ లక్ష గుమ్మడి ఉన్నమి దినము నాడు ఓ లక్ష గుమ్మడి పుట్టకాడ పారేస్తే ఓ లక్ష గుమ్మడి ఉన్నమి దినము నాడు ఓ లక్ష గుమ్మడి పుట్టకాడ పారేస్తే ఓ లక్ష గుమ్మడి నాగన్న పడిగే ఇప్పి ఓ లక్ష గుమ్మడి గొడుగు పట్టిందమ్మో ఓ లక్ష గుమ్మడి అమ్మాయైనా అబ్బాయైనా ఓ లక్ష గుమ్మడి సృష్టిలో సమానమేగా ఓ లక్ష గుమ్మడి అబ్బాయి చెయ్యని తప్పు ఓ లక్ష గుమ్మడి ఆడపిల్ల ఏమి చేసే ఓ లక్ష గుమ్మడి చెత్త కుప్పలేయబోనే ఓ లక్ష గుమ్మడి బాయిల పారేయబోనే ఓ లక్ష గుమ్మడి అరి గింజలేసి తప్ప ఓ లక్ష గుమ్మడి పుట్టగాడ పాయలే ఓ లక్ష గుమ్మడి నిన్ను సావిత్రి పూలే లెక్క ఓ లక్ష గుమ్మడి చదువులమ్మ నువ్వు చేస్తా ఓ లక్ష గుమ్మడి ఝాన్సీ లక్ష్మి చేస్తా ఓ లక్ష గుమ్మడి రాణి రుద్రమారు చేస్తా ఓ లక్ష గుమ్మడి ప్రాణంగా పెంచుకుంటా ఓ లక్ష గుమ్మడి ఓ లక్ష గుమ్మడి ఓ లక్ష గుమ్మడి ఓ లక్ష గుమ్మడి. Thank you, Kiran Madam and Shubha, for a wonderful. Celebrate the International Day of the Girl Child on October 11. So for the first time we have celebrated it in 2011, October 11. On December 19, 2011, United Nations Assembled Genders has declared October 11 as the International Day of the Girl Child. It offers an opportunity to recognize the unique challenges that girls face around the world. So on International Day of the Girl Child, let's pledge to empower, educate and encourage every girl child and ensuring supporting equal rights so that they can script their own success stories and take the world forward. Thank you for giving this opportunity. తండ్రి ఈ స్కిట్లో మా పాత్ర బంధువు. ఈ స్కిట్లో నా పాత్ర భర్త. ఈ స్కిట్లో నా పాత్ర పెద్ద కూతురు. ఈ స్కిట్లో నా పాత్ర చిన్న కూతురు. ఈ స్కిట్లో నా పాత్ర అత్త. ఏంటక్క నాన్న పనుందని ఊరేళ్ళారు. ఏంటక్క నువ్వు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నావు? టెన్త్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను. ఓ అవునా అక్క, కంగ్రాట్స్ అక్క. థ్యాంక్ యూ చెల్లి. ఆగక్క ఒక్క నిమిషం ఇలానే ఉంది. ఇంకా ఉందా? ఏంటిది ఇంట్లో ఉన్న చక్కెరలు మొత్తం అయిపోగొడుతుండ్రు. అది కాదు నాన్న, అక్క 10th క్లాస్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటుంది. నాకు తెలుసు నా బంగారు తల్లి.
10th క్లాస్లో పాస్ అయింది. అలా పాస్ అయిందో లేదో ఇలా మంచి సంబంధం కుదిరింది. నాకు పెళ్ళ ఆయన నా వయసు ఎంత ఉందని నాన్న, నేను చదువుకుంటాను నాన్న. నీకు చదువా? నువ్వు ఆడపిల్లవు. నువ్వు ఇలా చదువుకుంటే మన పరువేం కావాలి? ఇంకా నేను ఆ అబ్బాయి నచ్చాడు అంతే, నీకు పెళ్ళి అంతే. నాన్న ఏడువకేకు వెడిస్తే నాకు కూడా ఏడుపు వస్తుంది. ఏడువకి పెళ్ళి మీకు కాదు, నా కూతురికి. తొందరగా రండి. రామయ్య గారు ఏదేమైనా పెళ్లి చాలా ఘనంగా చేస్తారు. అవునే అవునే. ఈ పొద్దునే పసి బాబుకు పెళ్లి చేసుడు, బాల వివాహం చేసుడు ఎవరేమంటారే. అయినా మనకెందుకు వచ్చామా, పెళ్లి చూసామా, తిన్నామా, పోయినామా. 20 సంవత్సరాల తర్వాత లతా సీత నాన్న వెళ్తున్నారే. వచ్చేటప్పుడు చాక్లెట్స్ తీసుకురండి నాన్న. అదే తప్పకుండా వచ్చేటప్పుడు తీసుకొస్తాను. సరే మరి మేము వెళ్తాం. ఒక్క నిమిషం అండి, చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నాను కదండి, ఈసారైనా వచ్చేటప్పుడు కాలేజ్ అడ్మిషన్ కనుక్కొని రండి. నేను ఈసారి వచ్చేటప్పుడు తప్పకుండా నీకు కాలేజ్ అడ్మిషన్ తీసుకొని వస్తాను. ఏంటి చదివేందుకే నీకు? నేను చదువుకుంటాను అత్తయ్య, నేను చదువుకొని ఆయనతో పాటు ఉద్యోగం చేసి మా పిల్లల భవిష్యత్తు మంచిగా చూసుకుంటాను అత్తయ్య. ఏంటి నువ్వు ఉద్యోగం చేస్తే రోడ్డు మీదకి ఎక్కితే ఇంటి పరువు ఏమైపోవాలి? అత్తయ్య అట్లా అనకండి అత్తయ్య. ఏం లేదు, జాబ్ లేదు, లోపలికి వెళ్ళు. ఏంట్రా నువ్వు కూడా దాంట్లానే తయారయ్యావు. అయినా అమ్మ నీకేం తెలియదు. నేను వచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీ నీకు అప్లికేషన్ చేస్తా. బాయ్. ఉద్యోగం చేస్తే ఏమి తెలుస్తారో నేను కూడా చూసాను. మేము ఉస్మానియా హాస్పిటల్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాము. ఈ నెంబర్ గల వ్యక్తి సిటీ కాలేజ్ ముందర యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయాడు. వచ్చి డెడ్ బాడీ తీసుకొని వెళ్ళారు. అయ్యో ఏంటి నటిలో ఫోటో పెట్టుదా? ఏం జరిగిందో చెప్పాడు. అత్తయ్య ఆయన రోడ్ దాటుతూ యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయారంట అత్తయ్య. అయ్యో ఎంత పని చేసావురా. అసలు నాకు తెలిసే నీ చదువులే నా కొడుకుని నీ ఫోటోలో పెట్టుకున్నావు కదని. ఏంటి ఇంకా దీపాలు వెలిగిస్తున్నావు? ఫస్ట్ ఇంట్లో నుంచి బయటకి వెళ్తావు. వెళ్ళండి అందరూ బయటకి వెళ్ళిపోండి. అసలు ఇంట్లో ఉండకూడదు. ఏమైంది అక్క? ఎలా ఉన్నావు అక్క? నాన్న లేవానే. నాన్న బయటికి వెళ్ళాడక్క. ఏమైందమ్మా? ఎలా ఉన్నావు నాన్న? ఏమో అమ్మా, అలా ఉన్నాను. మా ఆడపిల్ల జీవితం నాశనం అయిందనో, భర్త పోగొట్టుకుందనో, ఇప్పుడున్న చెల్లికి పెళ్ళవుతుందో లేదో అని దిగులుగా ఉందమ్మా. లేక లేక అక్క ఇంటికి వస్తే ఏంటి నాన్న నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు? నీకేం తెలియదు, నువ్వుకో. నా జీవితం ఎలాగో పాడైపోయింది కదా నాన్న. చెల్లినైనా చదివించి చెల్లి మంచిగా ఉద్యోగం వచ్చేటట్టు చూడు నాన్న. నువ్వు ఈ ఇంట్లో ఉంటే దానికి పెళ్ళేడా అవుతుంది. నేను ఆమెకు పెళ్లి సంబంధం చూసినా ఇంకా ఆమెకు పెళ్ళి అయిపోతే నా భారం తెగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు నాన్న? నువ్వు ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది తెలుసుకుంటేనే మంచిది. నీకు అనవసరం. నేను లోపలికి వెళ్ళు. నేను ఎలాగో ఒప్పిస్తాను, నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపో అక్క. అయినా నా జీవితం ఎలాగో పాడైపోయింది. నువ్వైనా చదువుకో, మంచిగా ఉద్యోగం అయినా చెయ్యి. అమ్మా ఆకలేస్తుందమ్మా. చెల్లి కొద్దిగా అన్నం ఉంటే పెట్టవే. తెస్తాను అక్క. ఇదిగో అక్క, ఇంట్లో సరుకులు నేను మార్కెట్కి వెళ్ళి సరుకులు తెచ్చి అన్నం. సరే. చూసారు కదండి నా జీవితం. చిన్నప్పుడే నేను చదువుకుంటానంటే
అయిపోతుంది అనుకున్నా కానీ మన నుంచే దూరం అవుతుందని అనుకోలేదమ్మా. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, బాల్య వివాహాలు చేస్తే ఎలాంటి కష్టాలు అనుభవిస్తుందో. ఒకవేళ తను చదువుకుంటే తను ఒక గొప్ప స్థాయిలో ఉండేది, తనకి ఇష్టమైన జీవితాన్ని గడిపేది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులకి నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, చిన్న ఆడపిల్లనే కదా చదివిస్తే మనకేమొస్తుంది, తను వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతుందని అనుకోకుండా ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్లని చదివించి వాళ్ళ భవిష్యత్తుని బాగుపరిచేటట్లు ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు కోరుకోవాలని భావిస్తూ ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Arshita Dev. స్టాఫ్కు మరియు విద్యార్థులందరికీ కూడా శుభోదయం. ప్రపంచ బాలికల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలందరికీ కూడా చెప్పండి. అశోక్ గౌడ్ మరియు సెకండ్ అడిషనల్ మాస్టర్ గారు రవిశంకర్ గారు కూడా మీకు తెలియజేస్తారు. నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. అయితే మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నో రకాలైన చట్టాలను తెస్తుంటారు. కఠినమైన చట్టాలు, పోక్సో లాంటి కఠినమైన చట్టాలను కూడా తెచ్చారు. అయితే ఏ చట్టం తెచ్చినా కూడా అవి అంటే ఏదైనా నేరం జరిగిన తర్వాత వాటి యొక్క ప్రభావం చూపుతాయి. అయితే మనము ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ మాట విని ఉంటారు. ఏదైనా కూడా నేరం జరగక ముందే మనం దానికి జాగ్రత్త వహించేది మంచిది అన్నమాట. ఆడవాళ్ళు కూడా అంటే మనము ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా చదువులు ఆడవాళ్ళందరూ కూడా చదువుకున్నాను. నాకు కూడా 2 ఆడపిల్లలు, పెద్ద అమ్మాయి మెడిసిన్ అయిపోయింది, చిన్న కూడా ఎంబీఏ చేస్తుంది, రవికుమార్, అందరూ కూడా ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. మేము చదివిస్తున్నాం, చేస్తాం. కానీ జాగ్రత్త మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది. ఎందుకంటే ఏదైనా వాల్యూ ఉన్నదానికే దాని గురించే అందరూ కూడా చూస్తుంటారు. మనం ఒక గులాబీ ఉంది అంటే కూడా దానికి ముళ్ళు ఉంటాయి, అంటే జాగ్రత్త వహించడానికి. మనం ఏదైనా పంట వేసినప్పుడు కూడా దానికి కంచె వేస్తారు. బంగారం కూడా మనం ఇళ్లలో బీరువాల్లో కానీ లాకర్లో కానీ దాచుకుంటాం. అంటే మీరు అనే వాళ్ళు విలువైన వాళ్ళు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా జాగ్రత్త వహించాలి. చట్టాల మీద అవగాహన పెంచుకొని దాన్ని ఆచరిస్తారని సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ అంతర్జాతీయ బాలికల దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ బాలికలు లేరు, అంతా మెజర్సే కదా. మైనర్స్ ఉన్నారు ఎవరన్నా? ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే. మొదటగా యాక్చువల్గా నాకు ఇచ్చిన సబ్జెక్టు ఎంబీ యాక్ట్, మోటార్ యాక్సిడెంట్ యాక్ట్, దాని గురించి చెప్పమని అన్నారు. దానికన్నా ముందు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో ఆడపిల్లలంటే ఒక మైనస్ ప్లేస్లో కూడుకున్న దాంట్లో మైనస్గా చూస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది అమ్మాయిలని, ఆడపిల్లల్ని పుట్టనిద్దాం, ఆడపిల్లల్ని బతకనిద్దాం, ఆడపిల్లల్ని చదవనిద్దాం, ఆడపిల్లల్ని ఎదగనిద్దాం. దీంట్లో ఎంతమంది కరెక్ట్ అంటారు? కరెక్టా కాదా? ఎందుకనంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు అంటే మీరు ఎవరైనా ఉంటారు. నెంబర్ 1 పుట్టే వాళ్ళే కాదు. ఇప్పుడు అందరు 20 తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళే, 20 తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళే కదా. ఆల్రెడీ సాంకేతిక పరంగా కానీ ఏ విధంగా అయినా కానీ మీరు ఆడపిల్లని తెలుసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్న తర్వాతే పుట్టిన వాళ్ళు మీరు, అవునా? కాబట్టి మిమ్మల్ని పుట్టనిచ్చారు, అదే బతకనిచ్చారు, అదేవిధంగా చదవనిచ్చారు. కాబట్టి ఇక్కడ దాకా వచ్చి చదువుతున్నారు. మళ్ళీ ఎదగాలి అంటే మీరు ఎట్లా అంటే మనిషిగా పెరగడం కాదు, వయసు పెరగడం కాదు, మీరు ఒక స్థాయికి, ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలనేదే ముఖ్య ఉద్దేశం. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ స్లోగన్ ఇచ్చారు. ఆడపిల్లలు పుట్టనిద్దాం, ఆడపిల్లలు బతకనిద్దాం, ఆడపిల్లలు చదవనిద్దాం, ఎదగనిద్దాం అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్లోకి వస్తే, సబ్జెక్ట్ చెప్పే కన్నా ముందు నేను ఇక్కడ 2-3 ప్రోగ్రాంలు చేశాను. ర్యాండమ్గా మీ అందరినీ టెస్ట్ చేస్తాను. మీరు రెడీయా? ఓకే. ఇది పెన్సిల్, దీన్ని బాగా చూడాలి. ఈ పెన్సిల్ కళ్ళు బాగా కనిపించే వాళ్ళకి మాత్రమే కనిపిస్తుంది. లేదు కళ్ళు కనబడట్లేదు అనుకుంటే మీకు ఎవరికి కూడా కనిపించదు. ఇది పెన్సిల్. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది? పెన్సిల్ లాగానే ఉందా? పెన్సిల్ అంటే కట్టెలాగానే అవుతుంది, అవునా? ఓం బూమ్ బుస్ మంత్రం వేసినా దానికి ఇప్పుడు రబ్బర్ లాగా సాగుతుంది, జెల్ లాగా, వేవ్స్ లాగా.
వేవ్స్ లాగా కనిపిస్తుంది అంటే మీ కళ్ళు బాగా పనిచేస్తున్నాయని అర్థం. జెల్లాగా ఆడతలేదు అంటే మీ కళ్ళు కనపడతలేదు. చెప్పాలి, జెల్లాగా అంటే ఇలా ఇలా వేవ్స్ లాగా పోతుందా పోతలేదా? గట్టిగా చెప్పాలి. మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి మీ కళ్ళు పనిచేస్తున్నాయా పనిచేస్తలేదని తెలుస్తుంది. అవునా? మళ్ళీ ఓం ఫట్. ఇప్పుడు పోతలేదు. అవునా? పోతలేదు. ఇది మ్యాజికా, నా మంత్రమా, లేకుంటే సైంటిఫికా? వెరీ గుడ్. ఇది ఏంటి అంటే మన కన్ను రెటీనా సెకండ్ 1/10 అంటే ఒక సెకండ్కు 10 ప్రకారం మన రెటీనా దాంట్లో నిక్షిప్తం చేసుకోగలుగుతుంది. అంటే దాంట్లో మన కన్నును అంటే కొన్ని సెకండ్ల వరకు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దానికి ఉదాహరణ ఏంటి అంటే రాత్రిపూట కరెంటు టీవీ చూస్తున్నప్పుడు సడన్గా కరెంటు పోతే కొన్ని సెకండ్లు బొమ్మ కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తుందా? అబ్జర్వ్ చేశారు ఎవరన్నా? అదేవిధంగా కొందరు మనుషులు, ఆడవాళ్ళు చనిపోయిన 2-3 రోజుల తర్వాత తయారవుతారు. సేమ్ ఇలానే నిన్నమన్న దాకా ఇక్కడే ఉంది అనుకునే వాళ్ళు పోయి నిన్నమన్న వరకు ఇక్కడే ఉన్నాను ఒక ఆయన అంటది. విలువ ఏదిరా ఆడదంటేనే ఒక ఆట బొమ్మరా మృగాల వేటలోన నేడు నలిగిపోయేరా పసిపాపలనే చూడకుండనే సిరివేసిన కసాయి కొడుకులు కన్న తల్లికే కడుపు కోతన కాల్చి చంపిన రాబందు మూకలు నిలుగన్న తల్లి ఆడదన్న మాట మరిచినవు మరిచి నేడు మానవత్వం ఎట్ల చంపినవు నిలుగన్న తల్లి ఆడదన్న మాట మరిచినవు మరిచి నేడు మానవత్వం ఎట్ల చంపినవు పుడమి తల్లిరా పురుడోసె జన్మరా ఆడబ్రతుకులో నేడు విలువ ఏదిరా ఆడదంటేనే ఒక ఆట బొమ్మరా మృగాల వేటలోన నేడు నలిగిపోయేరా. థ్యాంక్ యూ. ఉపాధ్యాయులకు మరియు మా ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ వన్స్ అగైన్ ఇంటర్నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే. సో ఇప్పటివరకు అందరూ చెప్పింది ఏంటి? ఆడపిల్లలు చదువుకోవాలి, ఆడపిల్లలకి ఎక్కడ స్వేచ్ఛ లేదు, ఆమె పాడిన పాటలు కూడా అదే ఉంది. కానీ ఇప్పుడు మేము చేసిన స్కిట్లో కూడా ఆడపిల్ల చనిపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ చెల్లెలి కోసం త్యాగం చేసి. ఇది నిజం స్టోరీ. ఒక గిరిజన తెగకు చెందిన ఒక అక్క ఆమె స్టోరీ చెప్తున్నా. అయితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ 7 కూతుర్లు, వాళ్ళ నాన్నకు ఒక తమ్ముడు. అయితే ఆ అక్క 3వ వ్యక్తి. అక్క 10th క్లాస్లో టాపర్ వస్తుంది, ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది. ఆమె ఇంటర్ చదువుకుంటూ ఉంటుంది. అయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉంటే ఇంకా 7 కూతుర్లు కదా ఇంట్లో ఉంచుకున్న బాగుండదని 3వ వ్యక్తి అంటే ఇద్దరికి అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ ఈమె 3rd పర్సన్ కాబట్టి ఆమెకు పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు అమ్మ నేను చదువుకుంటామా అంటే వాళ్ళ అమ్మ ఉండి కూడా ఆ పెళ్ళి అంటే పెళ్ళి కొడుకు వాళ్ళు ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకుండి మా కూతురు చదువుతుందంట. అయ్యా మేము పెళ్లి చేయమండి. అలా ఏం లేదమ్మా, మేము చదివిస్తాం మీ కూతుర్ని, నేను మాటిస్తున్నా అని చెప్తాను. అయితే అక్కకు పెళ్ళి అయిపోతుంటుంది. కానీ అక్క ఇప్పుడు స్టిల్ చదువుతుంటుంది. అట్లా ఇంటర్ నుంచి చదువుకుంటా ఆమె బీటెక్ కంప్లీట్ చేసింది. బీటెక్ కంప్లీట్ చేస్తూనే 2 ఆడపిల్లలకు తల్లయింది, ఒక కొడుకు పుట్టిండు. అట్లా ముగ్గురికి జన్మనిచ్చింది ఆ అక్క. ఇప్పుడు స్టిల్ ఆమె బీటెక్ చేసి ఆగిపోలేదు. అంతటితోనే వాళ్ళ హస్బెండ్ ప్రోత్సాహంతో, అత్తమామల ప్రోత్సాహంతో, వాళ్ళ మామ గవర్నమెంట్ టీచర్ కాబట్టి ఆమెను చదివిపించిండు. అట్లా బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిందో లేదో అట్లా 2 years ఆ అక్క సాఫ్ట్వేర్లో పనిచేసింది. సాఫ్ట్వేర్ 2 years చేసింది. దాంతో ఆగిపోలేదు. మనం ఒకటి సాధించడం అనుకో, నేను ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయిపోయినా, నేను పెళ్లి చేసుకోవాలి, మంచి లైఫ్ ఉంది, అయిపోతుంది నా జీవితం. పెళ్ళి అయిందనుకో, పిల్లలు ఉంటే అనుకో, ఇంకా నా జీవితమే అయిపోయింది, ఇంకేంది నా పిల్లలను చూసుకోవాలి మేడం, నేను ఇంకా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మేడం, నా పెళ్ళి అయిపోయింది మేడం, ఇంకా అంతే అనేస్తాం మనం అందరం. ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క అక్క వాళ్ళు, ఇప్పుడు మా అక్కైనా సరే పెళ్ళి అయిపోయింది, నా జీవితం అయిపోయిందని ప్రతి ఒక్కరు ఇదే ఆన్సర్ ఇస్తారు. కానీ అక్క అలా చేయలేదు. 3 కూతుర్ల తల్లి అయింది. అయితే అక్క సాఫ్ట్వేర్ 2 years చేసినాక తర్వాత
ఆమె ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలని ఆకాంక్ష ఆకకు అప్పటికప్పుడే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ లాగా జాబ్ కొట్టింది. సాఫ్ట్వేర్ చేస్తూనే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ అయింది. అప్పుడు ఆమె 9 నెలల కడుపుతో ఉండే అక్క. దాంతోపాటు అట్లా చదువుకుంటా ఆమె లాస్ట్ డెలివరీ టైం వెళ్ళేటప్పుడు కూడా చదువుతూనే ఉంది. ఆ అక్క లక్ష్యం కలెక్టర్ అవ్వాలని. ఇంకా ఆ డెలివరీకి వెళ్ళే ముందు కూడా ఆమె చదువుతూనే ఉంది. నెక్స్ట్ ఆమె అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ అయింది. అట్లా తనకు కొడుకు పుట్టిండు. తన కొడుకుని వాళ్ళ మమ్మీ చూసుకుంటుంది, వాళ్ళ అత్త వాళ్ళు వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళు చూసుకుంటూనే మళ్ళీ ఇంకొక దానికి ప్రిపేర్ అయింది. అట్లా విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ అయింది. విఆర్ఓగా సెలెక్ట్ అయింది అక్క. దాన్ని కూడా జాబ్ అగ్రికల్చర్ వదిలేసి విఆర్ఓకి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఆ అక్క లక్ష్యం ఏంటంటే నేను ఖచ్చితంగా గ్రూప్ 1 కొట్టాలి. అట్లా వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా ఎంకరేజ్ చేసినారు, వాళ్ళ మామ వాళ్ళు కూడా ఎంకరేజ్ చేసినారు. ఈ కాలంలో ఏమంటారు, ఆడపిల్ల నీకు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంది కదమ్మా చాలా, ఇంక ఇద్దరితోటి ఆపరేషన్ మనకు అవసరమా అని అంటారు. కానీ అందరితోటి ఆగిపోలేదు. ఆమె లక్ష్యం ఏంటిది, ఆమె కలెక్టర్ అవ్వడం. నువ్వు చదువు, ఆమె రాత్రి పగలు చదువుతూనే ఉంది. అంటే 3 కొడుకులకు తల్లి. అంటే ఈ కాలంలో ఎవరు చదువుతున్నారు, అయినా ఇప్పటికి కూడా చదువుతూనే ఉంది. అట్లా గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ రాసింది. టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్. అయితే స్టిల్ థర్డ్ టైంకి గ్రూప్ 1 క్యాన్సిల్ అయిన 2 ఎగ్జామ్లో అక్క క్వాలిఫై అయింది. మల్టీ జోన్లో కూడా ఆమెకు సెలెక్ట్ అయింది అక్క. మొన్ననే రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, మొన్న మంత్లో. అయితే అక్క గ్రూప్ 1 డిఎస్పీగా పోస్ట్ అందుకుంది. అంటే అక్కడ ఏంటి, నేను ఇప్పుడు చెప్తుంది ఏమో, ఇట్ మీన్స్ మన ఇండియాలో క్యాస్టిజం ఉంటుంది కదా, ఆమెకు ఓసీనో బీసీనో అలాంటి వ్యక్తి కాదు. ఒక గిరిజన కుటుంబానికి చెందిన ఒక బంజారా వ్యక్తి గురించి, ఒక బంజారా అక్క గురించి చెప్తున్నా. ఆమె పేరు సరిత. మీరు అంత కావాలంటే యూట్యూబ్లో కూడా కొట్టుకొని చూడండి. భువనగిరి జిల్లా. అంత కష్టపడి 3 తల్లికి అంటే 3 పిల్లలకి తల్లయి అంత స్థాయికి చేరిందంటే ఎంత గొప్పది అనుకోవాలి. ఇప్పటికి ఆమెకు గ్రూప్ 1 డిఎస్పీ జాబ్ వచ్చింది. నేను చెప్తుంది ఏంటంటే మనము ఇప్పుడు డిగ్రీ చేసినాం, అయిపోయింది, ఏదో ఒక జాబ్ సంపాదించుకున్నాం, ఇంకా అందరితోనే జీవితం అయిపోలేదు. కాబట్టి దీనికి నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఆడపిల్లలు దేంట్లో తక్కువ కాదు. ఒక్క వ్యక్తినే 4-5 జాబ్లు కొట్టిందంటే ఆమె ఎంత గ్రేట్ అనుకోవాలి. అంత అంటే పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించగలం. ఇప్పుడు ఆ లక్ష్యం ఏంటంటే కలెక్టర్ అవ్వాలని. థ్యాంక్ యూ అన్నారు. ముఖ్య అతిథిగా చేసిన మన ఆనరబుల్ జడ్జి గారు రవిశంకర్ గారు, అదేవిధంగా ఈ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు కల్వాణి గారు, మన మిత్రుడు రవికుమార్ యాదవ్ గారు, యోగేష్ యాదవ్ గారు, చంద్రశేఖర్, మన అశోక్ గారు, మా గురువులు శివానంద సార్ గారు, రాములు గారు, మన మిత్రుడు మల్లారెడ్డి గారు, మన మిగతా స్టాఫ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ నమస్కారం. యాక్చువల్గా ఒకసారి గట్టిగా చెప్పాలి కొట్టాలి. ఎవరికంటే మన అమ్మ నాన్న కొరికే చప్పటి కొట్టారు. ఇంకొకసారి చప్పటి కొట్టారు. ఎవరికంటే మన గురువులకు, మనకు ఎవరైతే చదువు చెప్పి ఈ స్థాయి వరకు వచ్చారో, ఫస్ట్ నుంచి మొదలు ఎల్కేజీ మొదలుపెట్టి ఇప్పటివరకు డిగ్రీ వరకు వచ్చాం కదా, ఇది మన గురువులకు. ఇది బట్టి ఎలా ఉండాలి దాని వరకు మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు చాలా అంటే టైం చెప్ప చాలా మంచి సిస్టమేటిక్గా ఆర్గనైజ్ చేశారు మన ప్రిన్సిపల్ గారు. ఒక గెస్టును, ఒక లెక్చరర్ను, స్టూడెంట్ను, స్కిట్స్ ఇవన్నీ పెట్టి చాలా ప్లాన్ ప్రకారం చేయడం జరిగింది. అసలు యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇంత మంచిగా చేస్తారని చెప్పి. నా పేరు చంద్రశేఖర్. నేను చట్టాల గురించి చెప్పడం లేదు సార్. మనకు ఆనరబుల్ జడ్జి గారు, మన మిత్రుడు రవికుమార్ గారు, అందరూ చాలా మంది మల్లారెడ్డి గారు ఉన్నారు, చట్టాల గురించి చెప్తారు. నేను సమాజం లోపల చెప్పుకుని చెప్తున్నాను. మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టరే ఉండేది. అంటే అంతకంటే ముందే మామూలు అంటే మామూలు ఊళ్ళో మందులు ఇస్తుంది, జ్వరం వస్తే ఆకులు మందులు ఇచ్చి పెట్టారు. తర్వాత ఎంబీబీఎస్ చేస్తే పెద్ద డాక్టర్ అయినా, ఒక ఎంబీబీఎస్ అంటే ఎంబీబీఎస్ అయితే డాక్టర్ ఏంటంటే ఒక ఎంబీబీఎస్ దగ్గరికి అన్నీ చూపించేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్పెషల్గా బాడీలో చేస్తే కన్నుకు ఒక డాక్టరు, ముక్కుకు ఒక డాక్టరు, చెవికో డాక్టర్ చాలా జరుగుతుంది కదా. ప్రత్యేకంగా చాలా చాలా రకాలుగా జరుగుతుంది. అంటే సమాజం లోపల బాడీకి సంబంధించి కనీసం ఒక 10-20 మంది డాక్టర్లు ఉన్నారు. కానీ మనం ఎక్కడ బతుకుతున్నాం, సమాజంలో బతుకుతున్నాం. సమాజం అంటే మన ఇంట్లో ఉన్న వరకు బాగుంటుంది. సమాజం 3 రకాలు ఉంది. మన కుటుంబం, ఫస్ట్ కుటుంబం, సమాజం, తర్వాత బయటికైతే ఒక సొసైటీ, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు, బయటికైతే ఇంకా ఉంటుంది. మనం ఇంటనే ఎప్పుడు 24 hours ఉంటాం. మనం సమాజంలోకి వెళ్తాం. సమాజంలోకి వెళ్ళినప్పుడు సమాజం ఎలా ఉందో చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం అనుకున్నంత మంచిగా లేదు. సమాజం మరియు చూసినంత అంటారు కదా,
మీరేం చెప్తారు అప్పుడు? డాడీ మన అమ్మ నాన్న భద్రపెట్టి అంటే మీరేం చెప్తారు? ఏ పడ డాడీ గట్టిగా చెప్పాలి. నేను ఒక్కరి కాదు, నేను ఇంకొక 10 మందికి ధైర్యంగా చెప్పగలను. అందుకొరకే ఈ చట్టాల పైన కానీ మిగతా సమాజంలో ఈ లోపాల గురించి కానీ కావాలంటే యు ఆర్ ద బెస్ట్ సోషల్ డాక్టర్స్. ఏంటిది? సమాజంలో చాలా రుగ్మతలు ఉన్నాయి, ఇంకా రకరకాల మూఢనమ్మకాలు రకరకాల ఇవి ఉన్నాయి. అవన్నీ తొలగించాలంటే మనకు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు, ఆర్థోపెడిక్, కార్డియాటిక్, ఆప్థమాలజిస్టు వీళ్ళందరూ కాదు, సైకియాట్రిక్లు అవసరం లేదు. మన సోషల్గా ఉండి మనం ఫస్ట్ మనం కాపాడుకుంటూ మన కుటుంబాన్ని మనం బతుకుతూ మన 10 మంది బతికించిన విధంగా మారాలంటే మనకు ఒక ధైర్యం కావాలి, దానికి చదువుకునే అవసరం ఉంటుంది. దాని గురించే పడేపడదు. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే పిల్లల గురించి చాలా పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి మీకు ఒక చిన్న పడేదంటే, నేను ఫస్ట్ మన మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో బాలాల చట్టం ఒకటి ఉంటుంది, జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ అని. దానికి చైర్మన్గా ఉన్నాం కాబట్టి దాదాపు ఒక మోర్ దెన్ 20-25 వేల కేసులు చూశాను. చిన్న పిల్లలు ఎట్లా ఉంటారు, పుట్టిన మొదలు అంటే గర్భావస్థ నుంచి పుట్టిన పిల్లల కడుపులో ఉన్నప్పుడు పిల్లలు మొదలు పెడితే 18 సంవత్సరాల వరకు చాలా రకాల కేసులు మేము చూసాం. మీకు ఇంకో విషయం తెలిస్తే మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, దానికి డైరెక్టర్గా 14 సంవత్సరాలు నేను ఉన్నాను. మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాం. అంటే మీ దాదాపు అలా చాలా కేసులు మాకు తెలుసు, ఏ కేసు ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసు. చిన్నపిల్లల గురించి చాలా విషయాలు. అయితే ఎందుకు చెప్తానంటే, మీరు సోషల్ డాక్టర్గా తయారు కావాలి. ఒక్కొక్కరు మన క్వాలిఫికేషన్ మనకు ఉంటుంది. దాంతో పాటు సమాజం ఎలా ఉంది, ఆ సమాజం అనుగుణంగా మనం ఎలా మార్చుకోవాలి, మనం ఆల్టర్నేట్ స్టెప్ తెలుసుకోవాలి, మనకి ధైర్యం ఉండాలి, ఇంకో 10 మందికి ఎలా ధైర్యం ఉండాలని తెలుసుకోవడం కొరకే ఇలాంటి అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. ముఖ్యంగా కోర్టు ద్వారా మనకు చాలా మంచి మన డిఎస్ గురించి కానీ మన ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ జడ్జెస్ అందరూ చాలా రకాలుగా ఒక్కొక్క దగ్గర లాస్ట్ మన ఇంకొక డిగ్రీ కాలేజ్ చేసాం. మేమంతా మిత్రులందరూ కలిసి, సార్ మేడం గారు అందరూ కలిసి. అంటే మీకు అవగాహన కల్పిస్తే మీరు మాట్లాడు. ఎప్పుడు మనకు ఉండేటివే సైన్స్, మ్యాథ్స్, సోషల్, తెలుగు ఇవన్నీ ఉండేటివే. ఇవన్నీ మనకు కొంతవరకు ఉపయోగపడతాయి. కానీ సమాజంలో బతకాలంటే ఇలాంటి ఎలా ఉంది సమాజం, మనం ఎలా బతకాలని తెలుసుకోవాలి. అయితే నేను ఒక చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న సక్సెస్ స్టోరీ చెప్పి ముగిస్తాను. ఎక్కువ నేను చెప్పదలుచుకోలేదు. ఈ స్కిట్లో చూసినప్పుడు చాలా మంది అమ్మాయిలు నమ్మారు. నాకు బాధ అనిపిస్తుంది, మాకు కంట నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. కానీ పిల్లలు చేసినప్పుడు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది, కానీ అది ఫీల్ అయితే ఎమోషనల్గా ఉంటుంది. సరే నేను స్కిట్ చూడలే, పైకి చూస్తున్నాను, ఎందుకంటే అది కంట నాకు నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి. మన మిత్రులు అశోక్ గారు చెప్పారు, మీరు అమ్మాయిలు కొంతమంది నవ్వారు చూడండి. అంటే మీరు స్కిట్గా చూస్తున్నారా, పిల్లలు అమ్మ మీ ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారా? ఆ స్కిట్ థీమ్ ఏంటి, ఆ థీమ్ ఎలా వస్తుంది అది స్టిల్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఈరోజు ఈనాడు పేపర్ ఎంతమంది చదివారా? ఈరోజు పేపర్ చదివారా? ఈనాడు పేపర్లో ఒక చిన్న వచ్చింది, అమ్మాయిని తండ్రి అమ్ముతూ ఆ పిల్లని అమ్ముకుంటాడు. కన్న తండ్రి అమ్మాయిని అమ్ముకుంటాడు ఈరోజు. ఇప్పుడు స్ట్రీట్ ఇదే చాలా రకాల కేసులు ఉన్నాయి ఈరోజు. ఇప్పుడు ఇంకో స్ట్రీట్ ఉంది కదా, ఆ స్ట్రీట్ రోజు వస్తుంది పేపర్ ఎక్కడో దగ్గర. అమ్మాయి ఏం చేస్తారంటే, తండ్రి బయటికి వెళ్తుంటాడు, తల్లి ఏం చేస్తారంటే నేను చనిపోతే నా పిల్లలు ఎట్లా అని చెప్పి నా పిల్లల ఏమైనా ఉద్దేశపడి ముందు పిల్లలు చంపి తల్లి వస్తుంటుంది. ఇలాంటివి దాదాపు వారానికి 1-2 కేసులు పేపర్ మనం చూస్తుంటాం, ఎక్కడో దగ్గర చూస్తుంటాం మన తెలంగాణ. ఇది ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి ఒకటి. రెండో ఇంకో సక్సెస్ ఏంటంటే, నేను చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు చాలా మంది పిల్లల్ని బస్ స్టాండ్ వదిలిపెట్టడము, గుళ్ళ వదిలిపెట్టడము, రెక్కల దగ్గర వదిలిపెట్టిపోతుంటారు. అవి పిల్లలు పుడితే, ఎందుకంటే ఎక్కువైతే ఆడపిల్లలు పుడితే పారేసిపోయారు, చంపేవాళ్ళు. చంపొద్దని తల్లికి ధైర్యం చేసుకుని ఎక్కువ వదిలిపెట్టిపోయేవాళ్ళు. కానీ అప్పుడు అది చూసి మన భారత ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేశారంటే, ఊయాల అనే ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టారు మన మహిళా శిక్షణ శాఖ ద్వారా. మీరు పిల్లలు చంపొద్దు, ఎక్కడ పడేయద్దు, మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది అనుకుంటే వద్దనుకుంటే ఒక ఊయల అనే ప్రోగ్రాం, దాంట్లో అమ్మాయిని వదిలిపెట్టిపోండి, మేము అమ్మాయిని రక్షిస్తాం, కాపాడతాం, చిల్డ్రన్ స్టోర్ పెట్టి, శిశు గృహాలు పెట్టి చేస్తారని చెప్పి మన ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఆలోచించారు. దాంట్లో పెట్టారు. అప్పుడు ఒక అమ్మాయి నా దగ్గరకు వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం చెప్పాం కదా, అప్పుడు పాత జిల్లా తడకొండపల్లి ఒక తాండా ఉంటుంది. ఒక తల్లి మా దగ్గరకు వచ్చింది. అప్పుడు ఊయల ప్రోగ్రాంలో ఒక అమ్మాయిని తీసుకొని వచ్చింది. ఎప్పుడో 3 days అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి, ఎందుకు వచ్చిన అమ్మ అడిగాను. అంటే నాకు పాప వద్దు సార్ తీసుకోండి అని వచ్చింది ఆమె. ఎవరు వాళ్ళ అమ్మ, నా అత్త మామ చెప్తుంది. తల్లిని అడిగాను, అమ్మ నీకు ఇష్టం ఉందా అంటే ఆమె బాగా ఏడుస్తుంది. అయితే ఎందుకు తీసుకోవాలి, కంపల్సరీ తీసుకోకుండా ఏమో చెప్పండి చంపేస్తాడు. కాబట్టి కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. కాబట్టి అమ్మ వాళ్ళకి చెప్పాను, అమ్మ ఇప్పుడు 3 days పాప కదా, 3 days పాప కదా, ఇప్పుడు తీసుకుంటే అమ్మాయికి తల్లికి పాలు కావాలి కదా, ఒక వారం 10 రోజులు టైం అయ్యండి అమ్మ, తప్పకుండా తీసుకుంటామని చెప్పి వాళ్ళకి ఒక అత్తమామను ఒప్పించాం. కానీ ఈ వారం 10 రోజులు బాగా చక్కగా చూసుకుంటే మేము తీసుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది. తలకొండపల్లి ఒక లాస్ట్ తాండ మోడల్, అక్కడ బార్డర్లో ఉంటుంది. తలకొండపల్లి అక్కడ లాస్ట్ మన ఆంధ్ర బార్డర్లో ఉంటుంది ఒక తాండ. ఆ తాండలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసామంటే, ఈ అమ్మ తల్లి వేసింది కాబట్టి తల్లి ప్రేమ తెలుసు. తల్లి ఎంత 10 మందికైనా దానంగా ఉంటుంది, కానీ మా అమ్మ ప్రేమ ఒక పేగు అంటారు కదా, పేగుబంధం తొందరగా మర్చిపోదు మిగతా అత్తమ్మలు. అయితే ఇప్పటికీ మీ అమ్మాయి చెప్పినట్టు ఇప్పటికి ఒక మన జిల్లాలో సమాజంలో ఇంకా ఒక
రుగ్మతలు ఉన్నాయి. ఒక అమ్మాయి పుడితే ఓకే, రెండో ఆమె ఉంటే బలవంతంగా ఉంటుంది. ఆ రెండో అమ్మాయి డెలివరీకి వచ్చినప్పుడు కడుపులో ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లి బాధ నరకం. పిల్లన కొడుకా బిడ్డన కొడుకైతేనో పర్వాలేదు, అత్తమ్మ బాధ చూసుకుంటారు, అమ్మ నాన్న బాధ చూసుకుంటారు. ఒకవేళ అమ్మాయి అయితే లోపల మాత్రం ఇంకా నరకం తల్లికి. ఒకవేళ పొరపాటు అమ్మాయి పుట్టిందనుకో, సరే బాగుంది, ఇంకా ఒక్కొరు కదా ఇంకో కొడుకు కావాలి కానీ మూడో కొడుకు చూస్తారు. మూడో అప్పుడు ఇంకా నరకం ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు కానీ అమ్మాయి ఇంకా అమ్మాయి జీవితం ఏం తెలుసు అర్థం కాదు కదా, అమ్మకి కష్టంగా ఉంటుంది. అయితే నేను చెప్పేసి మూడో అమ్మాయి అదే అతను భర్త హైదరాబాద్ పనిచేస్తారు. అబ్బాయి అయితేనేమో ఇంటికి తీసుకుంటారా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మహబూబ్ నగర్ హాస్పిటల్, అమ్మాయి అయితే వదిలిపెట్టరా అని చెప్పినట్ట వాళ్ళ ఎవరు అమ్మాయి భర్త. ఇంకా అమ్మాయి పుట్టింది కాబట్టి మా క్లినిక్ వచ్చారు, అప్పుడు చెప్పాను, వాళ్ళ ఇంటికి పంపించాను. పోయినాక నేను ఆ ఎస్సీజేసీ పీడీ మేడం గారు ఒక మంత్రం మాట్లాడి, అప్పుడు మాకు జ్యుడిషియరీ పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి కొందరితో ఆ ఎంఆర్ఓతో ఎండీతో మాట్లాడి మేమందరం కలిసి తాండకెళ్ళి అందరిని పిలిపించి ఒక మాట ఏం చెప్పారంటే, ఆ అమ్మాయితో ఫస్ట్ అమ్మాయి ఉంది, అందరిని పిలిపించి ఒక మాట చెప్పారు. ఈ అమ్మాయిని మాకు ఇవ్వాలని చెప్పారు. ఈ అమ్మాయి మాకు మేము తీసుకుంటే కానా ఈ గ్రామానికి ఈ రోజు వచ్చిన మా ఆఫీసరే వస్తారు, మా నెక్స్ట్ డే మీ ఊరికి మేము బైకాట్ చేస్తున్నాం. ఈ అమ్మాయిని మీరు వద్దనుకున్నాం కాబట్టి మీ తాట మేము వద్దనుకుంటున్నాం, గవర్నమెంట్ వద్దనుకుంటున్నాం. మాకు మీరు అవసరం లేదు. మీకు రేషన్ కార్డు ఉండదు, కరెంట్ ఉండదు, నీళ్లు ఉండవు, రోడ్డు ఉండదు, మీకు అగ్రికల్చర్ ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు ఉండవు అని మేమందరం కలిసి ఆ ఎండిఓ గారు, ఎంఆర్ఓ గారు, ఆర్డీఓ గారు, పీడీ హెచ్డిఎస్ గారు మేమందరం వెళ్ళి ఒక గట్టిగా గ్రామాల మీటింగ్ పెట్టి చెప్పండి. పెద్దవాళ్ళు చెప్పండి, మీరు చెప్పండి, మీ అమ్మాయిని తీసుకోకపోతే మేము ఇవే లాస్ట్ వెహికల్స్ ఇక రావు. ఒకవేళ మీరు అమ్మాయి ఉంచుకుంటే మీకు అన్ని మేము వస్తే కలిపి చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ఏమైంది, అప్పుడు ఆ సమస్య కుటుంబం కాడికే ఉండే అమ్మాయి విషయం, ఆ కుటుంబం కాడికే తీసుకుంటా పెడతామంటే. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, సోషల్ గ్రామాన్ని మొత్తానికి వచ్చింది. అప్పుడు ఎంత ఏమంటారు, వద్దు సార్ ఈ అమ్మాయి గురించి మాకెందుకు, మీ అమ్మాయిని మేము మా దగ్గరే ఉంచుకుంటాం, మేము వాళ్ళ చేత కూడా మేము జాగ్రత్తాం, మేము చూసుకుంటాం అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం సోషల్గా మనం మూవ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా సమాజంలో ఒక మార్పు వేసుకునేది మా సమస్య అనుకున్నప్పుడే మాత్రం మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు మీరు నమ్మరది చెప్పినాం. అయితే అమ్మాయితో చెప్పించి కాగితం రాపించుకొని వాళ్ళతో తల్లిదండ్రులతోని వాళ్ళ భర్తతోని అందరితో రాపించి అమ్మాయిని మేము చక్కగా చూసుకుంటామని చెప్పి, చూసుకోలేకపోతే మేము కేసు పెడతాం అని చెప్పి భయపెట్టించి చేపించాం. ఇప్పుడు అమ్మాయి 2011 ఇప్పుడు 9th 8th క్లాస్ అవుతుందంట అమ్మాయి. మేము రెగ్యులర్గా మాకు అంగన్వాడీ టీచర్ మాకు ఫోన్ చేస్తున్నాం, నేను తీసుకుంటుంది ఒక గట్టిగా చెప్పాలి కొట్టాలి. ఒకవేళ ఎట్లంటుండే అమ్మాయి ఏమైతుండే, తల్లిదండ్రులు దూరం అవుతుండే, ఫ్యామిలీ దూరం అవుతుండే, కుటుంబం దూరం అవుతుండే, ఆమె ఏమైతుందో తెలిసిపోతుంది. కానీ మనం తలుచుకుంటే ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ఉద్దేశపడితే అంటే ఇవన్నీ కుక్కలు రాయాలి, రికార్డు రాయాలి, ఏ నా కుక్కలకి రాయాలి. సమయస్ఫూర్తిగా ఆలోచించి మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలు కొంతమంది జీవితాలు పెడుతున్నాయి. వన్ ఐడియా చేంజ్ లైఫ్ ఉంది కదా ఒకటి కదా, ఒక ఆలోచన మనం ఉంటుంది. అదేవిధంగా అందుకే భారత ప్రభుత్వం అప్లికేషన్ అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి చక్కగా జరుపుకుంటుంది, చాలా సంతోషిస్తుంది. ఆమె అంగన్వాడీ మాకు రోజు ఫోన్ చేయాలి, అమ్మాయి ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేయాలి. అట్లా మేము అమ్మాయికి 15 సంవత్సరాల వరకు తప్పకుండా మా లీగల్గా ఉంటుందంట. 10 వరకు లీగల్గా అమ్మాయి మీద మేము ఫాలో ఉంటుంది. అంగన్వాడీ టీచర్ కానీ సూపర్వైజర్ రెగ్యులర్గా మాకు సమాచారం ఇస్తుంటారు. కాబట్టి దయచేసి మీకు ఏం చెప్తుందంటే, మీరు అమ్మాయిలు కాదు అబలాలు కాదు సఫలంగా మారి ధైర్యంగా చాలా మంది మీకు మీరు రక్షించుకుంటూ సమాజంలో కూడా ఏ అమ్మాయికి ఒక ఇబ్బంది కలగొద్దని చెప్తున్నారు. అందుకొరికి మేము చూస్తాం బస్ స్టాండ్ కానీ రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డు మీద ఎక్కడ ఉన్నా కూడా సీటీ మీకు చాలాసార్లు ఇచ్చారు కదా, దాంట్లో వాళ్ళు మమ్మీలో ఉంటే మిమ్మల్ని రక్షిస్తూ కాపాడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ పొరపాటు చేయొద్దు. మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మీ అమ్మ నాన్న మీకు ఇంత దూరం పంపించారు కాబట్టి మీ అమ్మ నాయన నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా మీరు మంచి ప్రయోజకులుగా మారి మీరు మీకున్న గ్రామాల మోడల్ కావాలి. అలాంటి రామయ్య కూతురు అయ్యా గ్రూప్ 1 జాబ్ వచ్చింది, రామయ్య కూతురు టీచర్ అయింది, అలాంటి రామయ్య కూతురు ఒక ఎస్ఐ అయింది, సిఐ అయింది చెప్పుకుంటే వాళ్ళు మిగతా అమ్మాయిని సరిదిరిగా ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇలాంటి మీకు మోడల్గా ఉండాలి తప్ప ఇంతకుముందు ఇంకా వేరే నెగిటివ్గా వెళ్ళకుండా పాజిటివ్గా మీరు తీసుకొని నెగిటివ్ మంచి సిబ్బంది ఉంది, రిజల్ట్ ఉంది. చాలాసార్లు మీ దగ్గర మేము మీటింగ్ పెట్టాం, సత్యనారాయణ సార్ ఉన్నప్పుడు ప్రిన్సిపల్ గారు మేము మీటింగ్ పెట్టాం, చేయలేని మీద మీ అక్కల మీద మీద మీకు చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. ఈ ఫ్యూచర్ను సద్వినియోగపరచుకోవాలని ఆశిస్తూ ఈరోజు మంచిగా ఒక మన లీగల్ సెల్ డైలీ సెల్ నుంచి చేసి మీకు అంటే సత్యనారాయణ వచ్చేసారు. మన ఆనరబుల్ జడ్జి గారు మంచి ఇంత ఓపికతో చాలా అన్ని చాలా మంచి మీకు సపోర్ట్గా మీకు ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు ఒకటే ఏంటంటున్నా, మీరు మోడల్గా మీ గ్రామాల్లో ఉండి మిగతా వారికి ఎలాంటి అమ్మాయికి నష్టం జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం చెప్పి ఉద్దేశం పోటీ మీకు ఈ అవగాహన కార్యక్రమాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి నిర్వహించి మమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించి మంచి మీకు మీ ప్రిన్సిపల్ గారికి, మా డిఎస్ఏ సెక్రటరీ మేడం గారికి, ఇక్కడ ఉన్న మన జడ్జి గారికి అందరికీ టీం అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. టీమ్ అనేది మనము జనవరి 24 జరుపుకుంటాం మన దేశానికి సంబంధించి.
ఆ రోజులో ఏమన్నారంటే ఎంపవరింగ్ ది గర్ల్ చైల్డ్ ఫర్ ది బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అన్నారు. అంటే ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు కొరకు బాలికలను మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. వాళ్ళకి అన్ని రకాలుగా విద్యా విషయంగా కానీ, ఆరోగ్య విషయంలో కానీ, సామాజిక విషయంలో కానీ వాళ్ళను సర్వశక్తిమంతులను చేయాలనేది ఆ థీమ్ ఉన్నది. అయితే మనం జనవరి 24th ఏమో నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే చేసుకుంటాము. ఈరోజు ధైర్యంగా ముందుకు పోవాలి. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీ అంతకు మీరే కాకుండా, మీ యొక్క ఫ్యామిలీ కాకుండా, మీ గ్రామంలో ఎక్కడైనా కూడా బాలికల మీద ఏమైనా ఒత్తిడులు ఉంటే విద్యా విషయంగా కానీ, లేకపోతే మ్యారేజ్ విషయంలో కానీ, ఎక్కడైనా కూడా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే మీరు తెలియజేయాలి. ఇంతకుముందు నెంబర్ చెప్పారు కదా, 1098 కానీ, సఖీ కానీ, 100 కానీ నెంబర్ చెప్పినట్లయితే బాల్య వివాహాలు ఆగిపోతాయి. అదేవిధంగా ఉమెన్ అట్రాసిటీ కూడా ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన ఇతర అంశాలు ఆ స్కిట్లో మీరు ఏమన్నారు? అమ్మాయికి మరి బాల్యవివాహం చేశారు, తర్వాత 3 పిల్లలు, అనుకోకుండా భర్త చనిపోయారు, మరి ఆమెను తల్లిగారింటికి వాపసు పంపించారు కదా. దీంట్లో ఇంకొకటి కూడా మన మిత్రుడు చంద్రశేఖర్ సారు మరి దాదాపు 2.5 దశాబ్దాల నుంచి మరి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఒక స్కూల్ పెట్టారు. చాలా కష్టపడుతున్నారు. 14 సంవత్సరాలు మరి దీంట్లో కష్టపడారు. అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ కావాల్సినటువంటిది ఏంటంటే అమ్మాయి సార్ చెప్పాడు, అమ్మాయి అయితే అక్కడనే వదిలేసిరా, ఆ అబ్బాయి అయితే తీసుకురా. అయితే దీని నివారణకు ఒక చట్టం ఉంది. అది 1994 అనుకుంటా, PNDT యాక్ట్ అని ఉంది. PNDT యాక్ట్ అంటే ప్రీనాటల్ డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్ అంట. ప్రీనాటల్ డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్ అంటే ఒక మహిళ గర్భవతిగా మాట్లాడి లంచ్ వెళ్ళిపోదాం అన్నారు. ఇక్కడున్న వేదిక మీద ఉన్న టీచర్ గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు, డాక్టర్ జయపాల్ గారు, లీగల్ డిఫెన్స్ కౌన్సిలర్స్, పిఐఎస్, మిగతా రెస్పెక్టెడ్ టీచర్స్ అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నాకు స్కూల్కి ఎందుకు వెళ్తానంటే ఎక్కువ స్కూల్స్కి నాకు చిన్నప్పుడు స్కూల్స్లో మీకు ఈ తక్కువ ఉంది కొట్టడం ఇదంతా. మా టైంలో పిచ్చబట్లు కొట్టేవాళ్ళు. ఇప్పటికీ ప్రిన్సిపల్ మేడంని హెచ్ఎం వాళ్ళని చూస్తే, మా ప్రిన్సిపల్ మేడం చూస్తే దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే ఇప్పటికీ భయం అనిపిస్తుంది. ఇది మీ దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చదువుతున్నామంటే ఖచ్చితంగా మనకి పెద్ద కాలేజీలో చదువుకోవడానికి, పెద్ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో చదవడానికి మనకి ఆ స్థాపన లేకనే మనం ఏదో ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన్నాము. అది చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే నేను కూడా నేను ఫస్ట్ నుంచి నా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ LLM అయిపోయేంత వరకు గవర్నమెంట్ కాలేజీలో అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా టీచర్స్ నాకు అదృష్టం అనుకోవాలి. నా చిన్నప్పటి నుంచి మంచి టీచర్స్, వాళ్ళ గైడెన్స్ ఏదో ఒకటి వెళ్ళాలి. ఎప్పుడు చదివాను కాదు, ఇప్పుడు మీ అందరూ యాక్టివ్నెస్ చూస్తుంటే నాకు అనిపిస్తుంది నేను ఎప్పుడైనా యావరేజ్ స్టూడెంట్ కూడా కాదు, బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఉన్నాను. కానీ ఏదో ఒక విషయంలో ఎవరో ఒక టీచర్ ఒక దగ్గరికి తీసుకొని వీడికి ఏదో ఉంది కానీ కొంచెం గైడెన్స్ ఇస్తే మాట్లాడాలి అనేది కొంతమంది అమలు తీసుకుంటారు. అట్లా చాలామంది టీచర్స్, ప్రొఫెసర్స్ కాలేజ్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన మోటివేషన్తోనే ఇక్కడ నేను మహబూబ్నగర్లో జడ్జిగా చేస్తున్నాను. అందుకనే ఎప్పుడన్నా స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఈ పిల్లల కోసం కాదు, ఆ టీచర్స్ని కలవడానికి వెళ్ళాలని అనిపిస్తుంది నాకు. ఎంతోమందికి ఇలాంటి లైఫ్ ఇస్తుంటారు కాబట్టి నాకు తెలిసి ఏం లేదనుకుంటున్నాను. అయితే ఒకటి మీకు చెప్పాలి ఏంటంటే మా నాన్నగారు మా తమ్ముడు పుట్టిన తర్వాత ఒకసారి డైరీలో రాసుకున్నాడు. చూస్తే నాకు అనిపించింది చిన్న కొటేషన్ లాగా రాసుకున్నాడు. ఏంటంటే ఒక మనిషి, ఒక అబ్బాయి వెళ్ళిన తర్వాత జాబ్ వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళిపోతాడు. అమ్మాయి మాత్రమే మనం ఒక నిజం ఏంటంటే మనకంటే ముందు మన అమ్మనే చనిపోతుంది. మనందరికంటే ముందు. కానీ అమ్మ ప్రేమని మనం చనిపోయే వరకు ఉండాలంటే, ఒక కూతుర్ని కనాలంటే మా డాడీ రాసుకున్నాడు డైరీలో. నాకు అదృష్టం లేదు. ఈ పిల్లలు కొందరిని యాక్టివ్నెస్ చూస్తుంటే నాకు ఇప్పుడు జలస్ అనిపిస్తుంది. నాకు 2 బాబు చిన్నపిల్లలు, ఒక బాబు ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్పారు ఇక్కడ, పిఎల్ఈస్ చెప్పారు, అడ్వకేట్స్ చెప్పారు, ఎన్ని యాక్టివ్ నుంచి అడ్వకేట్ గారు చెప్పారు,
బుక్స్ గురించి వీటి గురించి కాలేజెస్ పిల్లల గురించి మన రవికుమార్ యాదవ్ గారు టీచర్స్ చెప్పారు. ఆ మేడం ఎంత చక్కగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారు, పాట పాడారు, వాళ్ళు మేడం వాళ్ళు పాట పాడారు, స్కిట్ చేశారు. ఫస్ట్ మీ అందరికీ ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టారు. మా బోర్డులో చెప్తారు ఇన్స్పిరేషన్ అనుకోండి. ఇది నేను చెప్పడం కంటే మా మేడం వాళ్ళు వచ్చి చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది. మా బోర్డులో 13 మంది జడ్జెస్ ఉన్నారు. 13 మందిలో 8 మంది ఉమెన్ ఆఫీసర్స్. ఇది అంతా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాళ్ళ ఆపర్చునిటీస్. అందులో ఇద్దరి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి. ఫ్యామిలీ కోర్ట్ మేడం జిల్లా జడ్జి గారు ఉన్నారు, పీడిఎం మేడం ఉన్నారు, మమతా మేడం ఉన్నారు. వాళ్ళకి కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఏదో ఇంట్లో ఏదో బతికి వల్ల పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. కానీ వాళ్ళు అక్కడితో ఆపలేదు వాళ్ళ జీవితాన్ని. వాళ్ళ సపోర్ట్, వాళ్ళ హస్బెండ్ సపోర్ట్తో చదువుకున్నారు, ఎల్ఎల్ఎం చేశారు, ఎల్ఎల్బి చేశారు, ఎల్ఎల్ఎం చేశారు, ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యారు, జడ్జెస్ అయ్యారు. ఇప్పుడు జడ్జెస్ అయితే నార్మల్గా ఈ అటెండర్స్, ఈ పోలీసు ఇవన్నీ మీరు ఊహించలేదు. ఎంత కష్టపడి చదువుకుంటే ఆ పొజిషన్కి వచ్చి ఉంటారు. అలాంటి నేను ఒకసారి వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వస్తాను. మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా లా చేయడానికి ఎవరైనా బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా? అంటే చాలా తక్కువ మంది లేపుతున్నారు. లాలో చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయమ్మా మీ అందరికీ, అమ్మాయిలకి. బాగా కష్టపడి చదువుకుంటే ఎప్పుడన్నా టీచర్ వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా అవకాశం ఇస్తే నేను వచ్చి చెప్తాను లా గురించి. లా చేస్తే అలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఏది నచ్చినా చేసుకోవచ్చు. లా చేస్తే ఒక మంచి పొజిషన్ పెరగడానికి, ఒక మంచి అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడానికి. ఒక అబ్బాయి జాబ్ తీసుకున్నాడంటే వాడికి ఒకటే అయిపోతుంది. వాడి లైఫ్, వాడి ఫ్యామిలీ, వాడి వైఫ్, వాడి పిల్లలతోనే అయిపోతుంది. అమ్మాయికి జాబ్ వచ్చిందంటే మాత్రం 2 ఫ్యామిలీస్, అత్తగారి కుటుంబం అయినా, అమ్మగారి కుటుంబం అయినా, కాలనీ అయినా, విలేజ్ అయినా, విలేజ్ మొత్తానికి ఏమవుతుందంటే మీకు తెలియకుండానే మీ విలేజ్లో ఈ పెళ్లి చేసేద్దాం, ఇంకా ఆపేద్దాం, అంత స్తోమత లేదు అనుకునే వాళ్ళకి ఒక థాట్ వస్తుంది. వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మాయి చదువుకొని పాస్ అయింది, జడ్జి చేస్తుంది, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ చాలా బాగా చూసుకుంటుంది అనే థాట్ వస్తుంది. ఈ వయసులో మీరు డిగ్రీ ఏజ్కి వచ్చారు, వస్తుంటాయి కొన్ని మనకి ఆలోచనలు వస్తుంటాయి, కొన్ని డీవియేషన్స్ వస్తుంటాయి బాగా. ఇప్పుడున్న ఈ సొసైటీలో, ఈ టెక్నాలజీలో డీవియేషన్స్ వస్తుంటాయి. డీవియేషన్స్ని అంత తక్కువ చేసుకుంటే లైఫ్లో అంత సక్సెస్ అవుతుంది. తర్వాత బాధపడే వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు. చిన్న చిన్న ఇన్ఫాక్చుయేషన్స్తో ఆ స్టడీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోగొట్టుకుని, ఒక చిన్న తప్పుపాటు నిర్ణయాలు తీసేసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇబ్బంది పడి ఎందుకు ఇలా చేశాము, ఏదో మోసపోతాం, ఎవడో ఏదో చెప్తాడు ఏదో అని. ఒక నేను జడ్జిలా చెప్పట్లేదు, ఒక అన్నయ్యలా చెప్తున్నాను అనుకోండి. ఏదో చెప్తారు ఆ టైంలో, ఆ ఇన్ఫాక్చుయేషన్స్లో, ఆ కేరింగ్ అవి ఇవి నచ్చి వెళ్ళిపోతాం. అది తెలియకుండా జరిగిపోతుంది. ఆ వయసులో ఉన్న అలాంటిది వెళ్ళిపోయి, అంటే నేను తప్పెందుకు చేసుకున్నాను, మా క్లాస్మేట్స్తో పాటు చదువుకున్నట్టయితే ఇంకా బాగుండేది, ఇంకా రెస్పెక్ట్ ఉండేది, ఇట్లా బాధపడే వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు బయటకు వెళ్ళిపోయి. అలాంటివన్నీ డివియేషన్ చేయకుండా ఇక్కడ సార్ చెప్పారు టెక్నాలజీని స్పేర్గా వాడుకోవాలని. టెక్నాలజీని వాడుకుంటూ చదువుకుంటూ ఇట్లా చాలా కొంతమంది ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్, ఒక జడ్జి గారైనా, ఒక లాయర్ గారైనా, ఒక మేడం అయినా, వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇంతగానో ఒక రోజంతా వాళ్ళకి ఒక హాలిడేస్ అంతా వదిలిపెట్టుకొని వచ్చి ఇది మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి చెప్తున్నారంటే దాని కనుక ఏదో ఖచ్చితంగా చెడిపోవద్దు, నష్టపోవద్దు, వాళ్ళ జీవితంలో బాగుపడాలి. మీ మంచి కోసమే వస్తున్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళ మంచి కోసం అయితే ఎవరు వచ్చి చెప్పరు. వచ్చి ఒకళ్ళైనా మారితే. ఇందాక స్క్రిప్ట్ చూసినప్పుడు కొంచెం నాకు బాధ అనిపించింది ఏంటంటే, ఆ స్క్రిప్ట్ చూసినందుకు కాదు, చాలామంది నవ్వుతున్నారు ఆ స్క్రిప్ట్ చూసి. అది కొంచెం బాధ అనిపించింది నాకు. చాలామంది ఎవరికైతే ఆ ఎమోషనల్ అయ్యి వాళ్ళు చిన్న పిల్లలతో సహా అది తీసుకుంది కదా, విషయం వేసుకొని తిరిగింది కదా, అది ఆ టైంలో ఆమె పడే బాధ ఎంత ఉంటుంది. పిల్లల్ని చంపుకునే స్టేజ్కి వచ్చిందంటే అక్కడ ఆమె వెనక స్టడీ లేకపోవడంలో ఆ సిచ్యువేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది. హస్బెండ్ ఆమెకి వాళ్ళ ఇంట్లో అన్యాయం జరిగి పెళ్లి చేసిన వాళ్ళ హస్బెండ్ ఫీజు కడతానని తీసుకొస్తే అప్లికేషన్ అన్నారు. కానీ ఎట్లా ఉందంటే ఆ టైంలో ఆ డెస్టినీ ఎట్లా ఉందంటే, అంత మంచి సపోర్ట్ చేసే హస్బెండ్ కూడా మధ్యలో చనిపోతారు. ఆమెకి ఎవరు చెప్పుకోవాలి, ఎవరు చేస్తారు? సపోర్టివ్ ఉన్న హస్బెండ్ కూడా చనిపోయాడు. అదే ఆమెకి స్టడీ ఉంటుంది, ఇండిపెండెంట్ అయ్యింది, ఒక ఇన్కమ్ జనరేషన్ చేసుకుని ఒక అమ్మాయి ఉన్నట్టయితే ఆ పిల్లలు చదువుకుంటుందా? ఏదో ఒకటి చేసుకుని, ఏదో ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో చేసుకుని పిల్లల్ని చదివించుకుంటుంది. ఎటు ఆప్షన్ లేకుండా వెళ్ళిపోయింది. ఎటు ఇంటికి వెళ్ళలేదు, అటు బయటికి వెళ్ళలేదు ఈ సొసైటీలో. అదే దానికి ఒక చదువు ఉండి ఏదన్నా జాబ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది, నా పిల్లల్ని చదివించుకుంటాను, ఏదైనా చేసుకుంటానని ధైర్యం ఉంటుండే వాళ్ళ నాన్న అప్పుడే చదివించినట్టయితే నాకు భారం కాదని
ఆమెకు ఆ పిల్లలతో సహా చచ్చిపోయేంత ఏ తప్పు చేయకుండా అది మేబీ స్కిట్ అయి ఉండొచ్చు, అక్కడ వాళ్ళు యాక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఇవి జరుగుతూనే ఉంటాయి, ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి. మనం మారాలి. ఎవరన్నా ఇంట్లో నేను ఇక్కడికి ఒక 2 సంవత్సరాలు ఉంటాను ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా, ఇంట్లో బాగా నాకు చదువుకునే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఇంట్లో వాళ్ళు మా నాన్న ఒప్పుకోవట్లేదు, మా అమ్మ ఒప్పుకోవట్లేదు, ప్రెషర్ చేస్తున్నాను అనుకుంటే నా అడ్రస్ ఇచ్చి వెళ్తాను, నా దగ్గర వచ్చి మాట్లాడండి, నేను వచ్చి మీ అమ్మ నాన్న పిలిపించి మాట్లాడతాను. కష్టపడి చదువుకుంటానంటే వారం వచ్చైనా సరే ఎవరికైనా ఏమైనా క్లాసెస్ చెప్పాలన్నా ఏ ఎంట్రన్స్ బుక్స్ చదవాలి, క్లాట్ ఉంటుంది, క్లాట్ రాయొచ్చు, ఎల్ఎల్బి రాయొచ్చు, ఇంకా మిగతా మేడం చెప్తున్నారు ఇందాక ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వాటికి వీటికి ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాటన్నిటికీ మేము కోచింగ్కి వాటికి చెప్తామని చెప్తున్నారు. నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది ఇంతమంది టీచర్స్ని మేము చూస్తుంటే. మీరు ఇట్లాంటి వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి. వస్తున్నాము, అయిపోతుంది, తింటున్నాము, అది పక్కన పెట్టేసండి. ఎప్పుడైతే ఈ స్టేజ్కి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడే స్టేజ్కి రావాలంటే ఖచ్చితంగా కష్టపడి చదువుకోవాల్సిందే. దీనికి ఎటువంటి షార్ట్ కట్ ఉండదు. బాగా చదువుకొని ఇంకోటి ఒక జడ్జిగా చెప్పాలి, మీకు కొన్ని యాక్ట్స్ ఉంటాయి. సార్ చెప్పారు ఎంఏ యాక్ట్ గురించి. ఒక అమ్మాయి చదువుకుంటుందంటే ఏదో వెళ్తుంది కాలేజ్కి వెళ్తున్నట్టు కాకుండా మొత్తం సొసైటీ చదవాలి. ఏం జరుగుతుంది చుట్టుపక్కల, మీ అన్నయ్య ఉంటే అన్నయ్య చెప్పాలి. ఎవరైనా నువ్వు హెల్మెట్ లేకుండా వెళ్తే నువ్వు చచ్చిపోతే నీకే కదా, ఎవరికి ఏం కాదు నువ్వు చెప్పేటట్లు ఉండాలి. అమ్మాయి ఇతను బయటికి వెళ్తే సార్ చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఇంకా తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి. వ్యవసాయ చట్టాలు అవి ఇవి ఉంటాయి. చాలామంది 99% వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఉంటారు. ఇంటి దగ్గర మ్యాక్సిమం పొలం పనులకి వాటికి వీటికి వెళ్తుంటారు. చెప్పేటట్టు ఉండాలి. ఈ ఎంఆర్ ఆఫీస్కి వెళ్తే ఈ అప్లికేషన్ పెట్టి ఇది వస్తుంది, మనకి ఈ స్కీమ్ వస్తుంది, మనం డబ్బులు పెట్టి బయట వేరే వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ స్కీమ్ ఉంటుంది, ఈ స్కీమ్ పెట్టున్నానా, ఆ స్కీమ్ పెట్టున్నానా, ఇవి చూడు, అవన్నీ తెలుసుకుంటున్నారు. మీ అందరికీ నాకు ఫోన్స్ ఉన్నట్టుండే ఫోన్స్ లేవా, ఇద్దరే ఉంటాయి కానీ నాన్నకి వాళ్ళకి వీటి గురించి వెతుకుతూ ఉండాలి. ఏముంటాయి ఒక మనుషుల్ని క్వశ్చన్ చేసే అధికారం రావాలి. ఇప్పటికే డిగ్రీకి వచ్చారు, ఇది తప్పు చేస్తున్నాడు, వాడేదో తప్పు చేస్తున్నాడు అనేది తీసుకురావాలి. ఎవరైనా మధ్యలో కొన్ని విషయాల్లో డబ్బులు తీసేసుకుంటుంటారు, ఏముంటారు వీటికి ఫ్రాడ్గా ఏముంటారు. కొన్ని విషయాల్లో మనం ఏదైనా సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా ఏం కావాలన్నా మీడియేటర్స్ వాళ్ళు వస్తుంటారు. అవసరమే లేదు ఇప్పుడున్న సొసైటీలో. మీరు ధైర్యంగా అడగాలి, నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి డబ్బులు, నాకు ఇవ్వలేదా అని డైరెక్ట్గా ఎంఆర్ఓని మిగతా అక్కడ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ని ధైర్యంగా అడిగేంత ధైర్యం రావాలి. మీకు మీ నాన్నతో పాటు వెళ్ళాలి. ఎందుకు ఇవ్వరు నాకు, నేను ఇప్పుడే ఫోన్ చేస్తాను, 100 ఫోన్ చేస్తాను, లేకపోతే కలెక్టర్ ఆఫీస్లో కంప్లైంట్ ఇస్తాను, ధైర్యం రావాలి మీ అందరికీ. అప్పటికే మీ డిగ్రీ వచ్చారంటే ఒక మన ఊళ్ళో జరుగుతుంది ఏ జరిగినా సరే ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే శక్తి రావాలి, అడ్రస్ చేసే శక్తి రావాలి. అవుతుంటారు వాడికి నిజంగా లైసెన్స్ ఉందా, వాడు అమ్మేవాడికి పురుగు మందులు అమ్మేవాడికి లైసెన్స్ ఉందా, లేకపోతే ఎక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నాడా, తక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నాడా. చదువుకుంటున్నాం అంటే ఏదో చదువుతున్నా వస్తున్నాం పాస్ అవుతున్నాం కాకుండా చుట్టూ మొత్తం ఉన్న సొసైటీని చదవాలి. నాకు ఆకలిస్తుందని అర్థమైంది. ఏమైనా స్పెషల్ సాటర్డే తెలుసుకోండి. ఇంకోటి ఇప్పుడు చెప్పే తీరాలి మీకు. ఒకటి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫోక్సో యాక్ట్ అని ఉంటుంది, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ అని ఒక యాక్ట్ ఉంది. మీకు తెలుసా? చాలా మందికి ఐడియా ఉందా? దాని గురించి ఐడియా ఉండాలి. ఒక ఆడపిల్లకి ఆమె నచ్చకుండా ఎవరు పట్టుకోవడానికి అసలు వీలేదు. ఎవరు గమ్ము ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైనా సరే, సొంత అన్న అయినా సరే, సొంత తండ్రి అయినా సరే, మీరు బాగా ఆలోచించాలి. జడ్జి గారు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాడని. ఎక్కువ అఫెన్సెస్, ఎక్కువ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలన్నీ బాగా తెలిసిన వాళ్ళే చేస్తారు. తెలిసిన వాళ్ళు చేస్తే ఇంట్లో చెప్పినా కూడా ఎక్కువ మనల్ని అనుమానించే పరిస్థితి ఉంటుంది. కావాలని అబద్ధం చెప్తుంది, కావాలని స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేక, కాలేజ్కి వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేక ఇవే జరుగుతుంది. వీటన్నిటిని పెట్టుకొని మీకు ధైర్యంగా చెప్పేంత రావాలి. వాళ్ళు కాకపోతే ఉంటారు, అడ్వకేట్స్ ఉంటారు, టీచర్స్ ఉంటారు, టీచర్స్కి చెప్పేంత ధైర్యం రావాలి. ఎందుకంటే మనకి ఇష్టం లేకుండా మన చెయ్యి కాదు, మన చికెన్ వైపు కూడా పట్టుకోవడానికి ఎప్పటికీ రైట్ లేదు. అది అమ్మాయినా సరే, నానైనా సరే. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. వాటి గురించి టీచర్స్ని అడగండి. బాగా జనరల్ నాలెడ్జ్ బుక్స్ చదువుకోండి. నా దగ్గర కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఆటోబయోగ్రఫీ బుక్స్ ఉన్నాయి, అవి తీసుకొచ్చి ఇస్తాను, చదువుకోండి. ఇక్కడ మార్నింగ్ తెలిసింది ఏంటంటే ఇండియా టుడే బుక్ చదువు అలవాటు ఉందా ఇక్కడ? ఇండియా టుడేది ఎంతమంది చేతులు లేకపోతే ఇండియా టుడే బుక్ ఎంతమంది చదివాలి? ఇప్పుడు అది రావట్లేదని తెలిసింది. ఇక్కడికి ఏదో బడ్జెట్ ఇష్యూ ఉందని చెప్తుంది. ఈ నెల నుంచి నేనే నా డబ్బులతో వేపిస్తాను. ప్రతి
చక్కగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు. ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. అమ్మాయి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే చాలా అందంగా ఉంటారు. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంది అలవాటు చేసుకోండి. రెగ్యులర్గా రోజు ఏదో ఒకటి తప్పైనా సరే ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే అది అలవాటు అయిపోతుంది. మీకు పెద్ద పీసీ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మీకు ఈజీ అవుతుంది. అదొకటి పెట్టుకోండి. ఒక 4-5 ఫ్రెండ్స్, 40 ఫ్రెండ్స్ని పెట్టుకోండి. మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే నవ్వుతుంటానికి ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళు వదిలేసేయండి. వాళ్ళు నవ్వుతూనే ఉంటారు, జీవితంతో నవ్వు పాలు అవుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళు పక్కన పెట్టేసి ఎవడైతే మీకు ఇద్దరు పెట్టుకొని చాలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చాను. నేను ఇప్పుడు బెంచ్ మీద కూర్చొని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను, ఇంగ్లీష్లో చేస్తున్నాను వర్క్. సో అది కష్టం కాదు. అది చేసుకుంటూ అందరూ మంచి భవిష్యత్తు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ. First, I want to thanks for coming to our college, sir. I start with one quote: watch your habits, watch your thoughts, it become your actions. మనము ఏదైతే ఆలోచిస్తామో అదే జరుగుతుంది. మనం పాజిటివ్ ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఆలోచించడం అనుకో నెగిటివే ఉంటుంది. అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది, అది మన తప్పు కాదు. ఇప్పుడు మన ఏజ్ కూడా అంతే, మన టీన్ ఏజ్ కదా. అంటే ఈ ఏజ్లో ఎంత జాగ్రత్త ఉండాలంటే మనం ఎప్పుడు మంచి వైపు అస్సలకి పోము. మనం చెప్తుంటారు ఫ్రెండ్స్ చదువుకో అంటే అస్సలు చదువుకోము. ఎందుకంటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇది ఎంజాయ్ చేయాలి, ఈ టైం ఎంజాయ్ చేయాలి అనే ఒక థాట్లో ఉంటాం. అది మన ఏజ్ ప్రాబ్లమా, అది అందుకోసమని మన ఏజ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి మనం అక్కడ డిస్ట్రాక్షన్స్కి పోకుండా మన థాట్స్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. మనం ఒకరు చెప్పింది వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నారని మనం ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది కరెక్టా తప్పా అని అనుకొని మనం దానికి ఒకటి నచ్చితే చేయాలి, నచ్చలేదు అనుకో అవసరం లేదు. అది ఒకరు చెప్పింది ఎందుకు చెప్తుండ్రో అని అనుకోవాలి. మన కాలేజీలో జరుగుతున్న ఏ అకేషన్ అయినా ఏదైనా కానీ మనకి ఏదో ఖచ్చితంగా యూజ్ లేని మాత్రం పెట్టరు, యూజ్ ఉంటే మాత్రమే దాన్ని పెడతారు. మాకు అంటే మా కాలేజ్లో ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్. ఇంకా మేము కూడా మీరు చెప్పిన అన్నిటిని మేము పాటిస్తాము. చాలామంది అనుభవజ్ఞులైనటువంటి మేధావుల చేత మనం చాలా విషయాలను నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడికి విచ్చేసి మా విద్యార్థులను చాలా ప్రభావితం చేసినటువంటి రవికుమార్ సార్, రవిశంకర్ సార్, శివన్న సార్, యోగేశ్వర్ సార్, చంద్రశేఖర్ సార్, వీళ్ళందరికీ కూడా మరొక్కసారి మా కరతాళ ధ్వనులు వినిపించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సో మనకు కొన్ని తెలియనటువంటి అంశాలు, తెలియని చట్టాలు చాలా తెలుసుకున్నాం. నాకు కూడా తెలియదు ఉచిత న్యాయ సేవా సంస్థలు ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టెడ్ ఉన్నాయని చెప్పి తెలియదు. సో వీటి ద్వారా కూడా అంటే మనము విద్య వైద్యం ఎలా అయితే ఉచితంగా పొందుతున్నామో న్యాయాన్ని కూడా ఉచితంగా పొందవచ్చు అనేటటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనకి ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఇది అందరూ మీకు తెలిసిన వ్యక్తులకు కూడా మీరు చేరవేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అలాగే మా విద్యార్థులు చిన్న స్కిట్ చేసి కూడా అంటే కొంతమంది నవ్వడం అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ చేసిన కనుక నవ్వడం జరిగిందేమో అని అనుకుంటున్నాను. సో మిగతా అంతా కూడా ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా సాఫీగా జరిగింది. ఇక్కడికి విచ్చేసి మీ సమయం అంటే దాదాపు 10:30, 11 వరకు స్టార్ట్ అయిపోయింది. దట్టు ఒక సివిల్ జడ్జిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇంతసేపు కూర్చొని అందరి స్పీచెస్ ప్లస్ మా విద్యార్థులు చేసినటువంటి స్కిట్ను అన్నీ విని చూసి ఇంత టైం ఇక్కడ కేటాయించినందుకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను సార్ గారికి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇంత టైం ఉండదు, ఏదో వాళ్ళు మేము వెళ్ళాలి అనే హడావిడి చేసి మిగతా స్పీకర్స్ని అందరినీ కూడా వెనక్కి అంటే తర్వాత మాట్లాడించి ఆ చీఫ్ గెస్ట్ని మాత్రం ఫస్ట్ మాట్లాడించేసి సన్మానం చేసి పంపించేసినటువంటి చాలా సందర్భాలు నేను సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చూశాను. అలా కాకుండా ఈరోజు స్పెషల్గా చీఫ్ గెస్ట్ చివరి వరకు ఈ సమావేశం చివరి వరకు ఉండి మనవి అన్నీ విని వాళ్ళు చెప్పినవి మనం విని సో అవన్నీ ఇక్కడ అంటే సార్ కూడా మన డిగ్రీ కాలేజ్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకైతే. సో అంటే మాలో కూడా మా విద్యార్థుల్లో కూడా టాలెంట్ ఉంది. అంటే ఈ వాతావరణం కానీ ఇదంతా టీచర్స్ కానీ
సార్కి ఎంతో కొంత ప్రభావితమయ్యారని అనిపిస్తుంది. సో ఈ కార్యక్రమం ఇంత సజావుగా జరిగినందుకు విద్యార్థిని మిత్రులకు, ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ పుష్ప మేడం గారికి, మా కళాశాల అధ్యాపక బృందానికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఇతర శాఖల నుండి, న్యాయశాఖ నుండి విచ్చేసినటువంటి అనుభవజ్ఞులైనటువంటి మేధావులకు అందరికీ, కళాశాల ప్రధాన ఆచార్యుల వారికి, మిగతా నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి అందరికీ మరొకసారి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసిందని తెలియజేస్తుంది.